Hello students, once again a good afternoon to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, in our last session of elective accounting, we calculated the question number 2 of voyage accounts. Now today we will calculate the question number 4 given in your litho of voyage account. Voyage account ના litho માંથી question number 4 એ calculate કરીએ છીએ. So just keep the litho in front of you and read the question. Question number 4. A ship Karma commenced its voyage on 1st January 2020 તમને આપેલ છે question માં, right? ત્યાં pencil થી students change કરો, હું change કરાવું છું date 1st January 2019. એક year જ change કરવાનું છે, 2019 છે એ કરો, right? So હવે date શું થશે? On 1st January 2019 from Kandla to Mumbai and returned on 14th March 2019. Again, year change karo 2019. Details of the voyage are as under. Freight insurance 1%, address commission outward 4% and inward address commission 5%. Then after primage on freight 2%. Then depreciation on ship at 10% of original cost. Ship was purchased on 1/1/2017. Students, એમાં પણ year change કરો, 1/1/2017 છે કરવાનું છે. Then book value of the ship as on 1/1/2019. ત્યાં change કરો, 1/1/2019 rupees 1,50,000. Then the manager has right to get the commission at 20% on net profit. હવે ત્યાં બાજુમાં continue કરાવું છું students, એ pencil થી લખજો 20% on net profit after charging the commission. Again I repeat કરું છું, profit પછી લખો pencil થી after charging the commission, right? Full stop. Okay, હવે sentence complete થાય છે. Then after freight from outward journey, freight from inward journey, wages on port, captain salary, admin expenses, salary, premium of ship insurance, fuel, sundry expenses, material used, passage money, mail money. Last, prepare voyage account. આપણે prepare શું કરવાનું છે? Voyage account, right? So question we have already read, question read કરેલ છે. Now we will start with the calculation. Give the heading in your book. તમારી bookમાં next heading આપો. Question number 4. Title શું આપશો voyage accountમાં? The name of the ship is Karma. So give the title Karma Voyage Account. After giving the title, next in the bracket, record or write down the voyage period. ખાસ યાદ રાખજો, voyage period હરેકમાં લખવાનું છે, right? Voyage period તમને શું આપે છે ક્વેશ્ચનમાં? ધ્યાન આપો. voyage છે commenced. Commenced means first paragraph માં જ આપે છે કે start થાય છે 1/1/2019. So from 1/1/2019 to ship છે return ક્યારે આવે છે? On 14th March 2019. Students, number of days એ count કરો. કઈ રીતે કરશો? અહીંયા એક કેલ્ક્યુલેશન છે કરું છું, સમજો, રાઈટ? 1/1/2019 મીન્સ જાન્યુઆરી મંથ અને 14th માર્ચ, એટલે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ આ 3 મહિના સુધી શિપ છે એ બહાર હતી અને 14th માર્ચના રિટર્ન થઈ છે. તો અહીંયા તમે એક્ઝેક્ટ પૂરા મંથ છે કાઉન્ટ કરી શકો નહીં. વાય? બીકોઝ જાન્યુઆરી મંથ છે ફૂલ છે, તો જાન્યુઆરી મંથના ડેઝ કેટલા? 31 પ્લસ ફેબ્રુઆરી મંથ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમના ડેઝ 28 છે લેવાના રહેશે. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ ધ લીપ યર. આ લીપ યર નથી. લીપ યર છે કે નહીં એ કેમ ખ્યાલ આવે? યાદ ન રહે તો બાજુમાં પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો. જે યરને તમે 4 થી ડિવાઈડ કરી શકો એ યર લીપ યર છે, અને જે યર 4 થી ડિવાઈડ ન થાય, આન્સર જે ફ્રેક્શનમાં પોઈન્ટમાં આવે એ યર લીપ યર નથી. અહીંયા યર છે 2019, એને 4 થી ડિવાઈડ કરો, પોઈન્ટમાં આન્સર આવશે, રાઈટ? ધેટ મીન્સ આ યર લીપ યર નથી. જો લીપ યર ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો ફેબ્રુઆરીના ડેઝ કેટલા? 28. જો લીપ યર હોય તો ફેબ્રુઆરીના ડેઝ કેટલા? 29.
આ બાજુમાં ક્યાંક પેન્સિલથી નોટ ડાઉન કરી લેજો કે લીપ યર કે છે કે નહીં એ કેમ ખ્યાલ આવે 4 થી ડિવાઈડ કરવાથી અને જો લીપ યર હોય તો ફેબ્રુઆરીના 29 ડેઝ અને લીપ યર ન હોય તો 28 ડેઝ અહીંયા લીપ યર નથી એટલે ફેબ્રુઆરીના કેટલા ડેઝ લઈએ છીએ 28 ડેઝ હવે વાત કરીએ માર્ચની તો માર્ચના ડેઝ કેટલા લેવાના જે ડેટ તમને આપે છે એ ડેટ સુધીના પૂરા દિવસ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના 1 માર્ચ થી લઈને 14 માર્ચ સો માર્ચના ડેઝ થશે 14 હવે ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ the total of these 3 all months will come 73 days સો અહીંયા તમે વોયેજ પીરિયડ એ પૂરા મંથમાં છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો નહીં એવા ઘણા સમ આવશે કે જેમાં વોયેજ પીરિયડ એ 73 ડેઝ આવશે તો એ કેમ આવે છે એ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ રાઈટ ઓકે તો વોયેજ પીરિયડ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે રાઈટ ઓકે નેક્સ્ટ now draw the voyage account as usual debit and credit side and on each side 2 columns particulars and rupees right okay one by one question માં છે જોતા જાઓ first is given freight insurance address commission right voyage account નો કોઈ પણ સમ હોય સ્ટુડન્ટ્સ as I told you આપણે સૌથી પહેલા total freight છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ અહીંયા freight છે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે ધ્યાન આપો મેનેજર્સ કમિશન પછી આપે છે ફ્રેટ ફ્રોમ આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ જર્ની અને સ્ટાર્ટિંગમાં જ તમને આપે છે પ્રીમેજ ઓન ફ્રેટ 2% એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે પ્રીમેજની અલગથી ઇફેક્ટ તમારે વોયેજ અકાઉન્ટમાં ક્યારેય આપવાની છે નહીં પ્રીમેજને તમારે ફ્રેટમાં જ એડ કરી દેવાના છે રાઈટ ઓકે તો પહેલા તો આપણે વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે ગીવ ધ હેડિંગ 1.5 પેજ દોઢ પેજ જેટલું અકાઉન્ટ ડ્રો કરી અને પછી હેડિંગ આપજો વર્કિંગ નોટ્સ રાઇટ ડાઉન નંબર 1 ટોટલ ફ્રેટ અહીંયા ડિરેક્ટલી આઉટવર્ડ ફ્રેટના અમાઉન્ટ તમને આપી દે છે રાઈટ આઉટવર્ડ ફ્રેટ અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 3,75,000 રૂપીસ એમાં પ્રીમેજ છે એડ કરશું પ્રીમેજ પર્સન્ટેજ ઇઝ 2 તો 3,75,000 ના 2% ચલો કેલ્સી હવે સાથે રાખજો બધા સ્ટુડન્ટ્સ અને કેલ્ક્યુલેશન છે કરતા જાઓ right so it will come 7,500 rupees after adding the premix the total outward freight will come 3,82,500 next calculation inward freight amount તમને ડિરેક્ટલી આપેલ છે 1,87,500 એમાં પણ એડ શું કરશો પ્રીમેજ how much 2% કરો કેલ્ક્યુલેશન right the answer will come 3,0750 so total inward freight will come 1,91,250 આ બંને ફ્રેટ તમારે રેકોર્ડ ક્યાં કરવાના છે ફ્રેટ છે ઇન્કમ છે so write down on voyage account credit side right voyage account credit side record karo by freight and separately record karjo outward freight is 3,82,500 outward freight 3,82,500 and inward freight 1,91,250 चलो चेक करो એટલું જ છે ઓકે so now make a total of these two બંનેનો છે ટોટલ કરો outward freight and inward freight right ચલો કેલ્સી તમારી સાથે હોવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ the total will come 5,73,750 rupees ચલો અહીં સુધી ક્લિયર ઓકે નેક્સ્ટ ફ્રેટની કેલ્ક્યુલેશન થઈ ગઈ છે સ્ટુડન્ટ્સ હવે તમને સ્ટાર્ટિંગમાં ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપે છે ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સ છે એડ્રેસ કમિશન છે ડેપ્રિસિએશન છે એ બધું આપણે એવું હશે તો પછી છે કેલ્ક્યુલેટ કરશું સ્ટાર્ટિંગમાં તમે કરી શકો છો બટ અહીંયા મેં પછી રાખેલું છે પહેલા બધા એક્સપેન્સીસ છે લઈ લીધા છે રાઈટ ફ્રેટ પછી ફ્રેટ ફ્રોમ આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ જર્ની પછી તમને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં શું આપે છે વેજીસ ઓન વોટ વેજીસ અમાઉન્ટ 1,11,250 rupees right next is given captain's salary now students very important captain salary એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તમને કેપ્ટન સેલરી એ આપે છે
2 મંથ્સની, રાઈટ? કેપ્ટન સેલરી કેટલી આપેલ છે? 2 મંથ્સ. તો આ કેલ્ક્યુલેશન છે કઈ રીતે કરશો? પે અટેન્શન હિયર. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, આ કેલ્ક્યુલેશન છે બરાબર સમજો. કેપ્ટન સેલરી તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 13,500 રૂપીસ. એક્સપેન્સ છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ઓન ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન ટુ કેપ્ટન સેલરી. બટ એ જે સેલરી છે એ તમને આપેલ છે 2 મંથ્સ માટે, રાઈટ? પહેલા તો શું કરવાનું? અમાઉન્ટ છે લખવાની 13,500 મલ્ટીપ્લાય. સ્ટુડન્ટ્સ, આ છે 2 મંથ સેલરી. તમારો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે? 73 ડેઝ. એ તમને ડેઝમાં આપેલું છે. તો પહેલું કામ, જ્યારે તમારો વોયેજ પીરિયડ ડેઝમાં તમને મળે છે, રાઈટ, ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર સમજજો સ્ટુડન્ટ્સ. એક વખત આ ક્લિયર થઈ જાય એટલે ક્યારેય મિસ્ટેક થશે નહીં. મલ્ટીપ્લાય, તમારે પહેલા તો એન્યુઅલ સેલરી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. કઈ રીતે મળે? તો કે તમને જે પણ અમાઉન્ટ આપે મલ્ટીપ્લાય 12. ડિવાઈડ, એને તમારે ડિવાઈડ કરવાના છે. તમને ક્વેશ્ચનમાં કેટલા મંથની સેલરી આપેલ છે? 2 મંથ્સની. જેટલા મંથની અમાઉન્ટ આપેલ હોય એનાથી ડિવાઈડ કરવાના. અગેન મલ્ટીપ્લાય, તમારો વોયેજ પીરિયડ શું છે? 73 ડેઝ. ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર. આખા વર્ષમાં દિવસો કેટલા હોય? 365. આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આનો મિનિંગ શું થાય કે અહીં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન અમાઉન્ટ મલ્ટીપ્લાય 12 months divided by number of months salary given 2. આનો મિનિંગ એ થાય કે અહીં સુધી તમે આખા વર્ષની કેપ્ટનની સેલરી છે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધી. આ મળી ગઈ તમને એન્યુઅલ સેલરી. હવે એને મલ્ટીપ્લાય હું 73 ડિવાઈડ બાય 365 છે કરું એટલે મને 73 ડેઝની કેપ્ટન સેલરી છે રિસીવ થાય. ચલો, આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો નાઉ મેક અ કેલ્ક્યુલેશન. હવે તમારા કેલ્સીમાં કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? રાઇટ ડાઉન 13,500 મલ્ટીપ્લાય 12 મંથ્સ ડિવાઈડ બાય 2 કરો. સો ધ આન્સર વિલ કમ 81,000 રૂપીસ. હવે એને મલ્ટીપ્લાય કરો 73 ડેઝ ડિવાઈડ બાય 365. સો નાવ આન્સર વિલ કમ 16,200 રૂપીસ. This is your captain salary for 73 days. હવે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? Right? Okay. Next is given admin expenses. Again, write down on debit side to admin expenses, but calculation છે કરવી પડશે. Why? Because admin expenses તમને monthly આપેલા છે. Amount 5,625. Right? Monthly છે સ્ટુડન્ટ્સ. તમારે annual find out કરવાના છે. પહેલા annual expenses. એડમિન એક્સપેન્સીસ એટલે મલ્ટીપ્લાય શું કરશો? ઓલવેઝ 12 ડિવાઈડ બાય તમને ક્વેશ્ચનમાં કેટલા મંથના એડમિન એક્સપેન્સ આપે છે? મંથલી મીન્સ 1 મંથના. સો ડિવાઈડ બાય 1 મંથ. મલ્ટીપ્લાય તમારે કેટલા ડેઝની જોઈએ છે એડમિન એક્સપેન્સ? 73 ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ ડેઝ ઇન અ યર 365. નાઉ મેક અ કેલ્ક્યુલેશન. 5625 મલ્ટીપ્લાય 12 ડિવાઈડ બાય 1. So answer will come 67,500 multiply 73 days divide by 365 days 13,500. ચલો કેલ્સીમાં આવે છે બધાને આન્સર, રાઈટ? પહેલા શું કરવાનું? આખા વર્ષમાં એને કન્વર્ટ કરી દેવાના અમાઉન્ટને. એટલે ઓલવેઝ મલ્ટીપ્લાય બાય 12 એન્ડ ડિવાઈડ બાય તમને કેટલા મંથ આપેલા છે એનાથી ડિવાઈડ કરવાના, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન સેલરી. સેલરી અમાઉન્ટ અગેન તમને હાફ યરલી આપે છે, રાઈટ? તો એ પણ તમારે 73 ડેઝ માટે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે. સેલરી અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 9,375 મલ્ટીપ્લાય. પહેલા તો શું કરશો? એન્યુઅલ સેલરી ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે મળે? મલ્ટીપ્લાય ઓલવેઝ 12 ડિવાઈડ બાય ક્વેશ્ચનમાં તમને સેલરી કેટલા મંથની આપે છે? હાફ યરલી. હાફ યર મીન્સ 6 મંથ એવું કહી શકું. સો ડિવાઈડ બાય 6 multiply 73 days divided by 365 days. So now make a calculation. Calculation check કરો કેલ્સીમાં. કઈ રીતે કરશો? 9375 multiply 12 divided by 6. So the answer will come 18,750 multiply 73 days divided by 365. So now the answer will come
3,750 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન પ્રીમિયમ ઓફ શિપ ઇન્સ્યોરન્સ. શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આપે છે ફોર 3 months. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરશો? તમને અમાઉન્ટ આપે છે 14,063 રૂપીસ. ઓકે, મલ્ટીપ્લાય ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 3 monthsનું છે, તમારે ડેઝમાં જોઈએ છે 73 ડેઝ માટેનું. સો મલ્ટીપ્લાય ઓલવેઝ ફર્સ્ટ 12 ડિવાઈડ બાય પ્રીમિયમ છે કેટલા મંથનું? 3 months. સો ડિવાઈડ બાય 3 મલ્ટીપ્લાય 73 days divided by 365 days. Now make a calculation. 14,063 multiplied 12 divided by 3. So it will come 56,252. Now multiply with 73 days divided by 365 days. So the answer will come 11,250.4. તો આપણે 11,250 જ રાખીએ છીએ. વાય પોઈન્ટ પછી જો 5 હોય સ્ટુડન્ટ્સ, 5 ઓર મોર દેન 5, તો આપણે એક ડિજિટ અહીંયા એડ કરીએ છીએ. અહીંયા છે 0.4, તો આપણે ડિજિટ અહીંયા એડ કરશું નહીં. સો કીપ ઇટ એઝ ઇટ ઇઝ 11,250. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ fuel. Fuel again expense છે, રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? ઓન ડેબિટ સાઇડ. રાઇટ ડાઉન fuel, right? Amount is given 1,12,500 rupees. Students, આ કેટલા મંથની અમાઉન્ટ છે? તમને યરલી અમાઉન્ટ જ આપેલ છે, એટલે ઓલરેડી 12 months ની અમાઉન્ટ યરલી જ અમાઉન્ટ આપે છે. તો હવે આપણે ખાલી ડેઝમાં જ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. 73 days multiply 3 divided by 365 days. So fuel amount will come 1,12,500 multiply 73 divided by 365. So the answer will come 22,500 rupees. Is that clear? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, sundry expenses directly આપેલા છે. How much? 5,700 rupees. So write down. Then material used, again expense છે, so write down on debit side. To material used, how much? 93,750. Next, passage money. Passenger તરફથી મની રિસીવ થાય છે, તો આ ઇન્કમ છે કે એક્સપેન્સ? ઇટ ઇઝ યોર income. So write down on credit side 25,000 rupees by passage money. Next, mail money. Again income છે સ્ટુડન્ટ્સ તમારા માટે, so write down on credit side by mail money 14,750. Clear? Okay, એક સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા લખી નાખજો into bracket વર્કિંગ નોટ નંબર 1. ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરેલ હતી ફ્રેટ માટે, રાઈટ? ઓકે, સો હવે એક્સપેન્સીસ ને ઇન્કમ બધા રેકોર્ડ થઈ ગયા છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જે તમને અમુક પર્સન્ટેજ કેલ્ક્યુલેશન આપતા એ બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? પે અટેન્શન. ક્વેશ્ચનના સ્ટાર્ટિંગમાં જ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ પછી તમને શું આપે છે? ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સ. જે ફ્રેટ છે, જે ગુડ્સ છે, એના પર તમારે ઇન્સ્યોરન્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, રાઈટ? તો ફ્રેટ ઇન્સ્યોરન્સ, ટોટલ ફ્રેટ કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, there are two type of freight again, outward and inward. આપણે એ જ રીતે નોટ ડાઉન કરીએ. ફર્સ્ટ write down outward freight, right? And then inward freight, right? Okay, students, કેલ્ક્યુલેશન છે એ કઈ રીતે કરશો? એના માટે એક વર્કિંગ નોટ જ કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખો. વર્કિંગ નોટ નંબર 2, write down insurance on freight at 1%, right? Freight is of two types. First, outward. Into bracket, write down outward freight is 3,82,500 rupees. જેમના 1%. So, કરો calculation students. It will come. ચલો બધા પાસે ટીએલસી હોવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. 3,82,500 ના 1%. The answer will come 3,825. Next,
inward freight. On inward freight amount is 1,91,250. Now 1%. करो calculation. 191,250 multiply 1%. The answer will come 1912.5. 0.5 છે students. અહીંયા એક point add કરું છું. So 1913. So total insurance premium on freight will come 3825 plus 1913. So total 5,738 rupees. चलो clear? આ સમજાય છે students? Right? Okay. અંડરલાઈન કરી નાખજો. લાસ્ટમાં જે આન્સર મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ એ હાઇલાઇટ એટલે કે તમે સર્કલ કરી લેજો. રાઈટ? સો અહીંયા તમારી સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ કમ્પ્લીટેડ. આપણે ટોટલ અમાઉન્ટ જ રેકોર્ડ કરીએ. બરાબર? ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ આઉટવર્ડ 5,825 plus inward 1,913 rupees. So total will come. Total કેટલો આવે છે? 5,738 rupees. Clear? ત્યાં બાજુમાં એવું હોય તો લખી નાખજો ખાસ સ્ટુડન્ટ્સ વર્કિંગ નોટ નંબર 2. રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ હવે તમને શું કહે છે? એડ્રેસ કમિશન. એડ્રેસ કમિશન એ આઉટવર્ડ ફ્રેટ પર 4% છે એન્ડ ઇનવર્ડ ફ્રેટ પર 5% છે. બંને ઉપર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. રાઈટ? સો ફોર ધેટ વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ વર્કિંગ નોટ. Give the heading working note number 3. Third working note heading આપો students. Address commission on freight. Outward freight is 3,82,500. એમના પર છે 4% address commission. So it will come 15,300. And on inward freight 1,87,000. Okay. It was 1,91,250. રાઈટ? તો એમના પર 5% ફ્રેટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. સો આન્સર છે પોઈન્ટમાં આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ 9,562.5. પોઈન્ટ પછી 5 છે એટલે એડ કરાવું છું 9,563. This is my inward address commission. Add karo students. So total address commission will come 9,563 plus 15,300. So total will come 24,863 rupees. So અહીં સુધી clear થાય students, right? તમારા અકાઉન્ટમાં ઇફેક્ટ આપો. Write down to address commission on debit side. Working note number 3. First, record outward. पहला record करो outward freight amount 15,300 plus inward address commission which came 9,563. So note down karo 9,563. Right? Now make a total. The total will come 24,863. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ. હવેથી તમારે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેશન છે એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે. રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રીમેજ. પ્રીમેજ છે એ તમે ઓલરેડી ફ્રેટમાં એડ કરી દીધેલ છે એટલે હવે એની કોઈ ઇફેક્ટ આવે નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ડેપ્રિસિએશન ઓન શિપ at 10% of original cost. Students, original cost એટલે શું? તમારી જે પણ શિપ છે, અસેટ છે, એમની પરચેઝ પ્રાઇસ અથવા તો હું કહી શકું કોસ્ટ પ્રાઇસ. કોસ્ટ પ્રાઇસ મીન્સ તમે જ્યારે પરચેઝ કરો છો શિપ ત્યારે તમે કેટલી પ્રાઇસ આપી છે. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓરિજિનલ કોસ્ટ ઓર કોસ્ટ પ્રાઇસ. રાઈટ?
એમના ઉપર તમારે 10% ડેપ્રિસિએશન છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. શિપ છે તમે પરચેસ ક્યારે કરેલ હતી તો કે ઓન 1st જાન્યુઆરી 2017, રાઈટ. શિપની તમને બુક વેલ્યુ આપે છે. બુક વેલ્યુ એટલે શું સ્ટુડન્ટ્સ? બુક વેલ્યુ મીન્સ આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન વેલ્યુ. હવે કે છે તમને ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર એટલે કે કોસ્ટ પ્રાઇસ પર, જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલી છે બુક વેલ્યુ. બુક વેલ્યુ મીન્સ આફ્ટર ડેપ્રિસિએશન શિપની વેલ્યુ. કઈ ડેટ? 1st January 2019. Amount 1,50,000. At that time, how will you calculate the depreciation on ship? Calculation છે કઈ રીતે કરશો? For that, we need to calculate one working note. So write down in working note number 4. Depreciation on ship. Students, ક્વેશ્ચનમાં તમને શિપની બુક વેલ્યુ આપે છે અને ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે કહે છે ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર. તો ઓરિજિનલ કોસ્ટ તમારી પાસે છે નહીં. તમારી પાસે કઈ વેલ્યુ છે? બુક વેલ્યુ. આ સમજાય છે, રાઈટ? બુક વેલ્યુ આપેલ છે, ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે નહીં. તો પહેલા તો તમે ઓરિજિનલ કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. કઈ રીતે? ઓરિજિનલ કોસ્ટ મિસિંગ છે તો તમે એને જ અઝ્યુમ કરો, રાઈટ? Write down, suppose the cost price of the ship on 1/1/2016 equals to 100 rupees. Right? Cost price એટલે કે ઓરિજિનલ કોસ્ટ સપોઝ કેટલી છે? 100 રૂપીસ. હવે આ શિપ પરચેઝ ક્યારે કરેલ છે? તમને ડેટ પણ આપેલ છે 1/1/2016. ત્યારે પરચેઝ કરેલ છે, રાઈટ? તો એના ઉપરથી તમારે ડેપ્રિસિએશનનું ટેબલ છે બનાવવાનું થાય. ડેટ, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ, depreciation and closing balance of asset. કઈ રીતે? ઓકે, તમે પરચેઝ ક્યારે કરેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ શિપ 1/1/2000, ઓકે 15 જ આવશે, 1/1/2015, રાઈટ? ત્યારે જ પરચેઝ કરેલ છે. આ યર એન્ડ ક્યારે થાય? 1st જાન્યુઆરી સ્ટાર્ટ થાય છે તો એન્ડ ક્યારે થાય? 31st December 2015. That means શિપ પરચેઝ કરો છો 1st જાન્યુઆરીએ, એ ફર્સ્ટ યર એન્ડ થાય છે 31st ડિસેમ્બરના. યર કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમે ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરો, રાઈટ? ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું થશે? 100 રૂપીસ તમે અઝ્યુમ કરેલ છે. એના ઉપર 10% ડેપ્રિસિએશન, સો 10 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું થશે? 9090 રૂપીસ માઇનસ કરો છો, રાઈટ? નાવ સેકન્ડ યર હવે કયું થશે? 31st December 2016. ઓપનિંગ બેલેન્સ આ જ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ કરો છો નેક્સ્ટ યર, સો 90 રૂપીસ. તમને કહે છે કે શિપ પર ડેપ્રિસિએશન તમારે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે? ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર જ. ઓરિજિનલ કોસ્ટ તો કેટલી છે? 100 રૂપીસ. એના પર જ 10% ફરી પાછા, સો અગેન 10 rupees. So closing balance in 2016 will come 80 rupees. આ મેથડ કઈ હોય સ્ટુડન્ટ્સ? આ મેથડ હોય સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ, કે એવરી યર ડેપ્રિસિએશન એ કેવું છે? સેમ. અને શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય છે? ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર. એટલે આ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ થર્ડ યર 31st December 2017. ઓપનિંગ બેલેન્સ આ જ કેરી ફોરવર્ડ કરો 80 રૂપીસ. ફરી પાછું ડેપ્રિસિએશન ઓરિજિનલ કોસ્ટ 100 ના 10%, so 10 rupees, so closing balance 70. And last year 31st December 2018, opening balance 70, depreciation 10, so closing balance 60. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે કેટલા યર સુધી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની? તમને ક્વેશ્ચનમાં બુક વેલ્યુ જે આપે છે શિપની એ કયા યર સુધીની આપેલ છે? 1/1/2019 ની બુક વેલ્યુ આપેલ છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપો, 31st December 2018 નું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જ. નેક્સ્ટ યર માટે શું હોય સ્ટુડન્ટ્સ? ઓપનિંગ બેલેન્સ એટલે નેક્સ્ટ યર કયું થાય? 1st January 2019. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? લખો નહીં તો ચાલશે, બટ આ જે 60 રૂપીસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે એ નેક્સ્ટ યર 1/1/2019 માટેનું શું થઈ જાય? ઓપનિંગ બેલેન્સ, રાઈટ? હવે તમે ઇક્વેશન મૂકી શકો. કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો. ઇક્વેશન મૂકો છો કોસ્ટ પ્રાઇસ એન્ડ બુક વેલ્યુ એકોર્ડિંગ ટુ યોર અઝ્યુમ્ડ ડેટા. જ્યારે કોસ્ટ પ્રાઇસ 100 હતી ત્યારે 2019 યર સ્ટાર્ટ થયું સ્ટુડન્ટ્સ. આ તો યર એન્ડિંગ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ 2019 જે સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે બુક વેલ્યુ કેટલી હતી? 60 રૂપીસ, રાઈટ? બુક વેલ્યુ 60 રૂપીસ છે.
ક્વેશ્ચનમાં તમને બુક વેલ્યુ જ આપેલ છે. હાઉ મચ? 1,50,000 રૂપીસ બુક વેલ્યુ છે, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન. તો એ ટાઈમે શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ એટલે કે કોસ્ટ પ્રાઇસ કેટલી? રાઇટ ડાઉન ધ ઇક્વેશન. 1,50,000 multiply 100 divide by 60, right? चलो cost price find out करो students. The cost price of the ship will come 2,50,000 rupees. આ તમે find out કરી શિપની ઓરિજિનલ કોસ્ટ એટલે કે કોસ્ટ પ્રાઇસ. આવું ક્યારે થાય સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં તમને ડેપ્રિસિએશન એના ઉપર કહે છે, ઓરિજિનલ કોસ્ટ પર, અને શિપની વેલ્યુ છે એ ઓરિજિનલ કોસ્ટ નથી, એ તમને બુક વેલ્યુ આપેલ છે, એટલે બંને મેચ થતી નથી, રાઈટ? ડેપ્રિસિએશન ઓરિજિનલ વેલ્યુ પર છે, જ્યારે આપેલ છે બુક વેલ્યુ, ત્યારે તમારે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની થાય. હવે તમારી પાસે શિપની બુક કોસ્ટ વેલ્યુ છે, કોસ્ટ પ્રાઇસ છે મળી ગઈ છે 2,50,000, એના ઉપર જ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરશું. So write down in your voyage account debit side expense છે એટલે to depreciation on ship. સેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય? કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓરિજિનલ કોસ્ટ which came 2,50,000 multiply rate of depreciation શું છે? 10%. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીં સુધી તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે તમને જે ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ મળે કેટલા મળશે? કેલ્સીમાં કરો 2,50,000 ના 10%, that come 25,000 rupees, right? એ એન્યુઅલ વેલ્યુ છે સ્ટુડન્ટ્સ, આખા વર્ષનું ડેપ્રિસિએશન છે. તમારું વોયેજ અકાઉન્ટ તો 73 ડેઝનું છે, સો મલ્ટીપ્લાય 73 ડિવાઇડ બાય 365 ડેઝ. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? 2,50,000 ના 10% multiply 73 divided by 365, it will come 5,000 rupees. Depreciation for 73 days. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? અહીંયા નોટ ડાઉન કરી લેજો, વર્કિંગ નોટ નંબર 4. ક્લિયર? ઓકે. હવે જો કોઈ તમને એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન કહે છે, યસ, લાસ્ટમાં તમને આપે છે ધ મેનેજર હેઝ રાઇટ ટુ ગેટ ધ કમિશન at 20% on net profit after charging the commission. Students, જ્યારે તમને આવો વર્ડ યુઝ કરે આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન એટલે શું? એનો મિનિંગ એ થાય કે તમારે ડાયરેક્ટ પ્રોફિટ પર મેનેજર કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, બટ એ પ્રોફિટ કેવો હોવો જોઈએ? આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન, એટલે કમિશન બાદ કર્યા પછીનો પ્રોફિટ છે એ હોવો જોઈએ. તમારી પાસે અત્યારે કમિશન જ ન હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો કમિશન બાદ કર્યા પછીનો પ્રોફિટ હોય નહીં, તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? રાઈટ? સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન છે સ્ટુડન્ટ્સ. મેનેજર્સ કમિશન એક્સપેન્સ છે, સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ મેનેજર્સ કમિશન, એન્ડ કેલ્ક્યુલેશન છે એ કઈ રીતે કરશો? રાઇટ ડાઉન ઇનટુ બ્રેકેટ નેટ પ્રોફિટના 20%, અને નેટ પ્રોફિટ પણ કેવો? આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન, એટલે પહેલા તો તમારે નેટ પ્રોફિટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો પડે, રાઈટ? કેટલો આવશે? તો કે પહેલા તો ફાઇન્ડ આઉટ કરો, ક્રેડિટ સાઇડનું ટોટલ કરો, ફ્રેટ પ્લસ પેસેજ મની પ્લસ મેઇલ મની. ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ will come 6,13,500 રૂપીસ. બંને સાઈડ આ ટોટલ મૂકો અને ડેબિટ સાઈડ તેમાંથી માઇનસ કરો ટોટલમાંથી, રાઈટ? ઓકે, ડેબિટ સાઈડમાં ફર્સ્ટ માઇનસ કરો વેજીસ, then minus captain salary, then admin expenses, then salary, then premium, then after. એમના પછી શું છે? after premium fuel, then sundry expenses, then material used, afterwards insurance on freight, then after address commission minus
depreciation. So the net profit will come 2,99,999 rupees. Net profit કેટલો આવે છે 2,99,999 rupees. આ અમાઉન્ટ આવવાનું રીઝન શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઉપર આપણે એક કે બે આન્સર છે પોઈન્ટમાં આવ્યા, રાઈટ, એને લીધે. અધરવાઇઝ રાઉન્ડ ફિગર 3 લાખ છે પ્રોફિટ આવે, રાઈટ. કઈ વાંધો નહીં, આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ છીએ, રાઈટ. હવે મેનેજર્સ કમિશન તમને કહે છે 20% ઓફ ધ નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન. એનો મિનિંગ શું થાય કે આ પ્રોફિટમાં મેનેજર્સ કમિશન પણ ઇન્ક્લુડેડ હોવું જોઈએ. અત્યારે છે નહીં, તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની ખાસ યાદ રાખજો. મલ્ટીપ્લાય 20 ડિવાઈડ બાય ઓલવેઝ 100 પ્લસ જે કમિશનનો રેટ હોય એ. અહીંયા 100 પ્લસ કમિશન કેટલું છે 20, સો 100 પ્લસ 20 કેટલા થશે 120. સપોઝ 10% કમિશન હોય તો શું કરશો? મલ્ટીપ્લાય 10 ડિવાઈડ બાય 110. આ કેલ્ક્યુલેશન ક્યારે કરવાની? જ્યારે મેનેજર્સ કમિશન તમને શું કહે છે? નેટ પ્રોફિટ આફ્ટર ચાર્જિંગ ધ કમિશન હોય ત્યારે. સપોઝ અહીંયા છે નેટ પ્રોફિટ બિફોર ચાર્જિંગ ધ કમિશન, બિફોર પહેલા, રાઈટ. તો કમિશન કઈ રીતે થાય? ડાયરેક્ટ ખાલી 20% જ કરવાના, જે રીતે આગળના સમમાં કરેલું હતા એ રીતે. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે, રાઈટ. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટ કરો તમારા કેલ્સીમાં. 2,99,999 multiply 20 divided by 120. So the answer will come 49,999.83. right? પોઈન્ટ પછી 83 છે એટલે 5 થી વધારે છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે આગળ એક પોઈન્ટ એડ કરું છું તો અમાઉન્ટ કેટલી થઈ જાય હવે 50,000 rupees. ક્લિયર? સો my net profit now will come. હવે નેટ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો, રાઈટ. હવે ફરીથી આખી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન્ક્લુડિંગ મેનેજર્સ કમિશન, રાઈટ. ધ પ્રોફિટ વિલ કમ 2,49,999 rupees, રાઈટ. અધરવાઇઝ જો રાઉન્ડ ફિગર લઈએ તો પ્રોફિટ કેટલો આવે 2,50,000 rupees. ક્લિયર? ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? સમ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ટાઈપનો સમ તમને પૂછાય પણ છે, એટલે હરેક કેલ્ક્યુલેશન વ્યવસ્થિત રીતે વિચારી અને પછી કરવાની, રાઈટ. તમારે સ્ક્રીનશોટ કે કંઈ લેવું હોય તો તમે લઈ શકો છો, રાઈટ. અહીંયા તમારું વોયેજ અકાઉન્ટ છે કમ્પ્લીટ થાય છે. નાવ all the working notes you need to calculate properly. બધી વર્કિંગ નોટ્સ છે વ્યવસ્થિત રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરજો, રાઈટ. ચલો, clear with this? So here we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.